जन्मे का फल क्या गणी, जां हर भगत ना पाओ। पैदा खादा बाद है, जां मन दूजा पाओ। वेखण सुनना झूठ है, मुख झूठा आलाओ। नानक नाम सलाह तू, होर हौमै आवो जाओ। वेखण सुनना झूठ है, मुख झूठा आलाओ। नानक नाम सलाह तू, होर हौमै आवो जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, श्लोक 12 ते वधीक बाणी दी चल रही लड़ीवार विचार, जिस लड़ी के तहत अज आपां 11 नंबर श्लोक का पाठ सरवण किया है। 10 नंबर श्लोक तक आपां विचार साझे कर चुके हाँ। साध संगत जीओ, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने इस श्लोक में जो विचार बख्शिश किए ने, बहुत ही अहम नुकता साड़ी जिंदगी का जो साडे काम आने वाला है। जदों भी संसार के अंदर असीं किसी वस्तु को वेखते हाँ, उस वस्तु की कदर, उस वस्तु की कीमत उहदे अंदर दे गुण करके हुंदी है। जे वो गुण नहीं तो उस वस्तु की कोई साड़ी जिंदगी दे विच अहमियत नहीं हुंदी। वैसे तो हर वस्तु संसार ते अपनी जगह अपने गुण करके बनाउंदी है। गुण अलोप हो जाए तो उस वस्तु का समा, उहदा प्रभाव गुण निकलण नाल अपने आप अलोप हो जाता है। साहिब ने इस मनुखा शरीर की अहमियत नूं दसदे होया बहुत प्यारा बचन किया है, जन्मे का फल क्या गणी। कह लगे मनुख इस संसार ते जन्म लैके आया है, जां हर भगत ना पाओ। कह लगे जे मनुख की जिंदगी च उस परमात्मा के प्रति प्यार पैदा नहीं होया, ये अंदर वो गुण, वो क्वालिटी पैदा नहीं हुई। जन्मे का फल क्या गणी, फल का अर्थ है लाभ। ये जम्मण का की लाभ होया, ये दुनिया ते आउण दा फायदा की होया। जन्मे का फल क्या गणी, ये जन्म लैण का फल, ये जन्म लैण का लाभ की गिणिया जाए। भाव मैं की गिणा, की दसां। जां कह लगे हर भगत ना पाओ, जे ये अंदर हरी की भगती भाव प्यार नहीं पैदा होया। तो जप बाणी का आप पाठ करते हैं, गुरुदेव जी कहते हैं विण गुण कीते भगत ना होए। गुण ही इबादत ने, बिना गुणा तो काहदी भगती हो, सवाए ढोंग तो, सवाए पखंड तो, सवाए कर्मकांड तो होर कुछ भी नहीं। हुण इत्थे सतगुरु जी कहते हैं जन्मे का फल क्या गणी, उहदे जन्म लैण का की लाभ है, जां उहदे जन्म का की लाभ गिणिया जाए, जिहदे अंदर प्रेमा भगती नहीं, जिहदे अंदर रब्बी गुण पैदा नहीं होए। तुसीं अपने गुट ते घड़ी बधी है, घड़ी 5000 की भी हो सकती है, घड़ी 50,000 की भी हो सकती है, घड़ी 5 लाख की भी हो सकती है, घड़ी 10-20 लाख की भी हो सकती है, पर उसका गुण असली की है, टाइम दसना। हो सकता 100 रुपये वाली घड़ी टाइम बराबर दस रहे, तो 5-10 लाख रुपये वाली जी घड़ी गुट नाल बझी है, जो टाइम नहीं दसदी तो उस घड़ी की वैल्यू की है। घड़ी का प्रॉपर गुण वक्त दसना, टाइम दसना। तुहाडे घर गड्डी खलोती है, गड्डी भावें 10, 20, 30, 40, 50, 2-4 करोड़ की भी क्यों ना खलोती होवे,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗੋ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਇੰਜਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲਤੀ ਕਾ ਨਾਮ ਗਾੜੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਅਸੀਂ ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ 10-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੁਣ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ, ਵਕਤ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਿੱਜ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੀ? ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਰੂਟ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਰੈਂਟ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਲੂ ਨੇ, ਐਪਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬਹਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਠੰਡਾ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੇਫ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਸਹੀ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੁੱਧ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਿੱਜ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਉਹ ਠੀਕ ਰੱਖੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖਲੋਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਨਮੇ ਕਾ ਫਲ ਕਿਆ ਗਣੀ। ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਜਨਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਨੇ, ਭਾਉ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਅੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਧੇਨ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਧੇਨ, ਪੰਖ ਬਿਨ ਪੰਖੀ। ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਛੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪੰਛੀ ਉੜਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਪੰਛੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਖੰਭ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓਗੇ? ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਏ। ਖੰਭਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਛੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਧੇਨ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੇਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਖ ਬਿਨ ਪੰਖੀ, ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਛੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਧੇਨ, ਪੰਖ ਬਿਨ ਪੰਖੀ, ਜਲ ਬਿਨ ਉਤਪੁਜ ਕਾਮ ਨਾਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਲ ਬਿਨ ਉਤਪੁਜ ਕਾਮ ਨਾਹੀਂ, ਫਿਰ ਫਸਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਆ ਸੁਲਤਾਨ ਸਲਾਮ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਣ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਸੁਲਤਾਨ ਸਲਾਮ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ 4 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ। ਅੰਧੀ ਕੋਠੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਹੀਂ। ਅੰਧੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਾਹਦਾ, ਉਹ ਜਿਸਮ ਕਾਹਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਜਿਸ 'ਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਪਾਓ, ਜਨਮੇ ਕਾ ਫਲ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਅੰਧੀ ਕੋਠੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ ਢੱਠੀਆਂ, ਕੰਮ ਨਾਮਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਪਰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਢੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾਮਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖਣੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਘਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਠੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮੇ ਕਾ ਫਲ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਜਾਂ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਪਾਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਵਨ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਭਾਈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਜਨਮੇ ਕਾ ਫਲ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ, ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਪਪੋਲੀਏ ਵਿਣ ਬੁੱਝੇ ਮੁਗਦੋ ਜਾਣ, ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਪਪੋਲੀਏ ਵਿਣ ਬੁੱਝੇ ਮੁਗਦੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਇਓ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਹਤਾ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਪਾਓ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਇਓ, ਛੁੱਟੇਗੀ ਬੇਬਾਨ, ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਬੇਬਾਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮਸਾਣਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜੇਗਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਜਨਮੇ ਕਾ ਫਲ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਕਮਨ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਰੋਤੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ, ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ IPS, ਮੈਂ IS, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਪਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਆਟਾ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜੇ ਫਸਿਆ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਫਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਹੈ? ਅੱਜ ਟੀਚਾ ਖੁੰਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਆਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਟੀਚਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ। ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੋਝੀ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੋ ਲੈਣ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕਰ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸੁਧਰ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆਉਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਗੱਲ ਨੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਧਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੋਝੀ ਘਰ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਆਇਆ।
पर की अज सोझी लैन कोई जा रहा है तो कोई अगे ਜਿਹੜੇ बैठे ने वो सोझी देने वास्ते बैठे ने 30-30 40-40 50-50 साल गुरुद्वारे बैठे हो गए सोझी तो सखने ने 50-50 60-60 साल गुरुद्वारे बहन वाला भी इदा झोलियां अड्ड के जोतशियां पांदियां सियाणियां बाबियां के अगे बैठा होया जन्मे का फल क्या गणी। जे कोई पूछे भी तेरे जन्म लैन का लाभ की कवन काज सिरजे जग भीतर बच्चे तो पूछया जा रहा है तेरा स्कूल जाने का टीचा क्यों दसदा है तेरा बंदिया की टीचा है जन्मे का फल क्या गणी कि कवन काज सिरजे जग भीतर जन्म कवन फल पाया भावनिध तरण तारण चिंता मन एक निमख न ए मन लाया गोबिंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाव भगत ना साधी जन्मे का फल क्या गणी। ये मनुखा जन्म प्राप्त होया की लाभ के लिया जी चो ये मनुखा जन्म का लाभ की है। संस्कृति श्लोकों का पाठ करिए ना साध संगत संस्कृति श्लोकों में 50 नंबर श्लोक 1357 नंबर अंक ते गुरु अर्जन साहब जी ने पूर्ण मनुख जिहड़ा ना पूर्ण मनुख जिहदे जन्म का कोई लाभ है जिहदा जन्म सफल है वो 6 गुण बयान किए हैं। तवज्जो दे के सुन अपने अपने अंदर झात मारनी भी मेरे उन्होंने 6 विचों किहड़ा हैगा तो हो सकता कई 6 चों एक भी ना हो तो हो सकता कई 6 के 6 भी पूरे हो 6 लक्षण ने पूर्ण मनुख के जिहड़े मनुख ने इस मनुखा देह नूं प्राप्त करके हुण वेखो स्कूल जाते हैं जिहड़े बच्चे उस स्कूल चों टॉप करते आ उच्चे अहुदियां ते जाते हैं वो कहते स्कूल च सारे आए पर स्कूल च आउण दा लाभ इनू होया फायदा स्कूल च आउण दा इनू होया इन्हें स्कूल च आउण दा लाभ लिया आए सारे 6 लक्षण बयान किए ने गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी ने। मैं 1357 नंबर अंक है जिहड़े स्रोते घरां च पोथियां तो वेख के पाठ करते आ रोजाना अपने घरां च अंक नोट कर लो 1357 अंक ते 40 नंबर संस्कृति श्लोक गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच। सब तो पहला मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्णा ये पहला गुण है जिहड़ा मनुख है उहदे च जिहड़े पूर्ण मनुख आ सफल मनुख आ जिन्हां दे इस संसार ते आउण दा कोई लाभ लिया उहदा पहला गुण किहड़ा मंत्रं मंत्र दा अर्थ हुंदा सलाह राम राम नाम वो राम दे नाम दी सलाह लैंदे आ भाव वो रब्बी गुणा मुताबक जीवन जिउंदे ने। मंत्र दा अर्थ ही सलाह गुर कहया मान निज निदान साच जान मंत्रे है जिवें मंत्री सलाहकार नहीं हुंदा राजा अपने को मंत्री क्यों रखता सलाहकार राजा कई बार कहता भी आह काम करना मंत्री उन्होंने सलाह दिंदा है। साडा मंत्री कौन है साडा गुरु सलाह दिंदा ऐ नहीं इदां कर ऐ नहीं इदां कर असीं की करते हैं सलाहां गुरु को लैंदे काम अपनी हुण राजा रोज़ सलाहां मंत्री नाल करे तो काम अपनी मर्जी नाल करे जदों घाटा पै जाए तो उदों मंत्री नूं ढिल्ला जिहा मूँह करके आखे गल बनी नहीं वो कहे जदों तैनूं सलाह तूं मेरे को लेना काम तूं अपनी मर्जी नाल करदा ते बहुत वारी जिहड़े मंत्री हुंदे कई वारी राजिਆਂ नालों भी सियाणे हुंदे ते इत्थे तो साडा मंत्री है ही सियाणा कमाल दा जो जिहड़ा सानूं रोज़ सलाहां दिंदे ने साडे मन राजे नूं मन राजा बालक आ ना ये राजा बालक है इस मन राजे बालक नूं गुरु मंत्री रोज़ सलाहां दिंदे ने रोज़ सलाह दिंदे ने इदां नहीं इदां कर इदां नहीं इदां कर पर असीं की करदे हां सलाहां रोज़ गुरु कोलों ते काम सारे अपनी मर्जी बेड़ा ते आपे डुबना है नुकसान ते आपे होना है। हुण मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण परमेश्वर के नाम का मंत्र गुरु कोलों ये सलाह लैके की करना ध्यानं ध्यान सर्वत्र पूर्ण जिहड़ा सर्वव्यापक परमात्मा विच अपना ध्यान धरना ये पहला गुण है पूर्ण मनुख का जिहड़ा सर्वव्यापक मनदा है। तो सर्वव्यापक मनने वाला मनुख कभी एक थां ते स्थापित किसी मूर्ति की पूजा नहीं करेगा वो कहेगा थाप्या ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए वो कहेगा सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई। दूजा गुण ज्ञानं सम दुख सुखं ज्ञानं सम कहते हैं बराबर नूं दुख अते सुख। हुण दुख ते सुख बराबर नहीं कभी भी मन्ने जा सकते दुख हुंदा सुख हुंदा
ਹੁਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾ ਵਿਸਰੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸਰਦਾ ਉਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਝ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਝ। ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਦੋਂ ਸੁਖੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਵਾ। ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆ। ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਦਾ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁੱਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣਾ। ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਵੈਰ ਰਹਿਤ ਇਹ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਗ੍ਹਾ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਰਾਬਰ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਰ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੈਰ ਰਹਿਤ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੈਰ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੈਰ ਪਾ ਲਏ। ਅਤੇ ਵੈਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਰ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਇਹਨਾਂ 5 'ਚੋਂ ਕੋਈ 6ਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਰ ਪਏ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ, ਦੋਸਤ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ 5 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ 6ਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਚ ਮਨਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਚ ਰਸਾਏ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਦੁੱਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣਾ। ਉਹ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ? ਦਿਆਲੰ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਇਆ ਮੀਨਿੰਗ ਪਿਆਰ। ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਧੋਖਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਿੱਗੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਫੜਾਏਗਾ। ਹੱਥ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਦਿਆਲੰ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦਿਆਲਤਾ, ਪਿਆਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਦਇਆ ਕਣ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਤੀ ਧਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਇਆ ਕੋ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਆਲੰ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਆਂ ਕਹਿਤਾ। ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਇੱਥੇ, ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਆਂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ 6 ਲੱਖਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਜੀਵੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਭਰਾ ਛੱਡੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ? ਦਿਆਲੰ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਆਂ। ਪੰਚ ਦੋਖ ਵਿਵਰਜਿਤਾ। 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਨਾ, ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ
ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਖੀਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਰਤਾਤੀ, ਦਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਰਤਾਤੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੇਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਜਨਮੇ ਕਾ ਫਲ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨਾ, ਗੋ ਦਾ ਅਰਥ ਧਰਤੀ, ਪਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੀਰਤੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨੰ, ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆ? ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨਾ। ਤੇ ਅਲਪ ਮਾਇਆ, ਅਲਪ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅਲੇਪ, ਨਿਰਲੇਪ। ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਤਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ? ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੱਚੀ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਨਿਰਲੇਪ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੁਗਤ ਸਮਝ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੇ ਜੋਗੀ ਕਹੀਏ ਸੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੋਗ ਨਾ ਦੇਸ ਦਸੰਤਰ ਭਾਵੇਂ, ਜੋਗ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈ ਹੈ, ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਮ ਪਾਈ ਹੈ, ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੇ ਜੋਗੀ ਕਹੀਏ ਸੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਸੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਪਦੇਸ਼ੰ ਸਮ। ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ। ਮਿੱਤਰ ਸਤਰਾ, ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਤਰ, ਸ਼ਤਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਰੌਂਗ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੌਂਗ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ। ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਮਨੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨੀ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਹੋ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਅਭੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾਈ ਕੱਢੋ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਹੋ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਐਬ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਏ, ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ। ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨਹਿ ਸਰੋਤ ਸਰਵਣ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਰ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨਹਿ ਸਰੋਤ ਸਰਵਣੰ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਆਪ ਤਿਆਗ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਸਗਲ ਰੇਣੂਕਾ
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਣਕਾ ਭਾਵ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ 6ਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੱਟ ਲੱਖਣ, ਖੱਟ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਨੂੰ, 6 ਲੱਖਣ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖੱਟ ਲੱਖਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵੱਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਧ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਧ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 6 ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣੀ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਾਣਨਾ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਜਾਣਨਾ, ਨਿਰਮਲ ਵੈਰ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣੀ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਗੁਣ। ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਹ ਤੀਜਾ ਗੁਣ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂ। ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਰੌਂਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂ, ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 6 ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਬ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੱਟ ਲੱਖਣ 6 ਲੱਖਣ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੱਟ ਲੱਖਣ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖਾ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਨਮੇ ਕਾ ਫਲ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਆਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮੇ ਕਾ ਫਲ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜਾਂ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਆ 6 ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਖਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਾਦ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਖਾ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਨਾ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵਿਹਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪੈਦਾ ਖਾਧਾ ਬਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਨ ਦੂਜਾ ਭਾਉ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਉ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਆ ਜਪ, ਕਿਆ ਤਪ, ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਖਾਧਾ ਕੀ ਪੈਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਸਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਵੇਖਣ ਸੁਣਨਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਝੂਠਾ ਅਲਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਝੂਠ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਝੂਠ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਤੂੰ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਓਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਨ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 11 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਇਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ, ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜੀ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ, ਕਿਹੜੇ ਅਵਰ ਕਾਜ? ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦਾ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੀਉ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ,
ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰਹੋ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।